السلام علیکم پیارے بچوں، آج بتاریخ 20/2/2023 میٹرک کا جو فرسٹ سٹنگ میں اردو کا ایگزام اور امتحان ہوا ہے اس کا سیٹ کوڈ اے ہمارے سامنے ہے۔ ہم اس کے حساب سے سوال اور اس کا متبادل یعنی صحیح آپشن بتا رہے ہیں۔ آپ کا اے سے لے کے جے تک جو بھی سیٹ ہو اس میں اس سوال کو اور اس متبادل یعنی آپشن کو دیکھ کر صحیح غلط ملا لیں۔ تو آئیے اصل ویڈیو کو اس درخواست کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے قواعد و گرامر کا ویڈیو اپلوڈ کرتے وقت یہ وعدہ کیا تھا کہ سب سے پہلے تحقیقی آنسر کی ہم نکالیں گے۔ اسی وعدے کے مطابق ہم آج آنسر کی پیش کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ آنسر کی پسند آئے تو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کیجئے، اور اگر ابھی بھی کوئی دقت ہو تو ضرور کامنٹ کیجئے، اور اسی طرح کے قیمتی ویڈیو کے لیے ہمارے ندوی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ تو آئیے سب سے پہلا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، ان میں سے کون سی کتاب شبنم کمالی کی نہیں ہے؟ آپشن اے انوار عقیدت، بی گلدستہ عقیدت، سی ریاض عقیدت، ڈی فردوس عقیدت۔ تو صحیح آپشن بی گلدستہ عقیدت ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، صاحب عقل و فہم کو کس کی ذات پر ناز ہے؟ آپشن اے خدا کی، بی رسول کی، سی امام کی، ڈی بزرگان دین کی۔ صحیح آپشن اے یعنی خدا کی۔ سوال نمبر 3 ہے، شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ آپشن اے حسن رضا، بی احسن رضا، سی مصطفیٰ رضا، ڈی احمد رضا۔ صحیح آپشن سی یعنی مصطفیٰ رضا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، رقیہ بھابی کے شوہر کیا تھے؟ آپشن اے وکیل، بی ڈاکٹر، سی سائنسداں، ڈی سیاستداں۔ صحیح آپشن ڈی یعنی سیاستداں ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، سہیل عظیم آبادی کا گھریلو ماحول کیسا تھا؟ آپشن اے زمیندارانہ، بی تاجرانہ، سی علم و ادب، ڈی مذہبی۔ صحیح آپشن اے زمیندارانہ ہے۔ سوال نمبر 6، ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا؟ آپشن اے 1926، بی 1936، سی 1946، ڈی 1956۔ صحیح آپشن بی یعنی 1936 ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، افسانہ فرار کس نوعیت کا افسانہ ہے؟ آپشن اے رومانی، بی تاریخی، سی نفسیاتی، ڈی جاسوسی۔ صحیح آپشن سی یعنی نفسیاتی ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، ڈاکٹر محمد محسن کے افسانوی مجموعے کا کیا نام ہے؟ آپشن اے چار چہرے، بی انوکھی مسکراہٹ، سی اجنبی چہرے، ڈی چارہ گر۔ صحیح آپشن بی انوکھی مسکراہٹ ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، نفسیاتی زاویے کس طرح کا مضمون ہے؟ آپشن اے رومانی مضامین، بی تاریخی مضامین، سی نفسیاتی مضامین، ڈی ظریفانہ مضامین۔ صحیح آپشن سی یعنی نفسیاتی مضامین ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، افسانہ کٹی ہوئی شاخ کے افسانہ نگار کون ہے؟ آپشن اے قمر جہاں، بی سہیل عظیم آبادی، سی نگار عظیم آبادی، ڈی جیلانی بانو۔ صحیح آپشن اے یعنی قمر جہاں ہے۔ سوال نمبر 11 ہے، قمر جہاں نے افسانہ نگاری کب سے شروع کیا؟ آپشن اے 1964، بی 1965، سی 1966، ڈی 1967۔ صحیح آپشن سی یعنی 1966 ہے۔ سوال نمبر 12 ہے، آشیانہ کس کی تخلیق ہے؟ آپشن اے قمر جہاں، بی نگار عظیم، سی سید محمد محسن، ڈی شکیلہ اختر۔ صحیح آپشن بی یعنی نگار عظیم ہے۔ سوال نمبر 13 ہے، سراج اور عرفانہ کس افسانہ کے کردار ہیں؟ آپشن اے آشیانہ، بی فرار، سی بھابی جان، ڈی کٹی ہوئی شاخ۔ صحیح آپشن اے آشیانہ ہے۔ سوال نمبر 14، دھان کے کھیتوں اور گائے بھینس کے گوبر سے کون سی گیس بنتی ہے؟ آپشن اے میتھین گیس، بی آب خورا، سی کاربن ڈائی آکسائڈ، ڈی آکسیجن۔ صحیح آپشن اے میتھین گیس۔ سوال نمبر 15، بال وگیان کانگریس ہندوستان کے کس شہر میں منعقد ہوا؟ آپشن اے پونا، بی شملہ، سی دیما پور، ڈی وشاکھا پٹنم۔ صحیح آپشن سی یعنی دیما پور ہے۔ پیارے بچوں، ویڈیو ذرا سا آخر تک اطمینان سے دیکھیے، انشاءاللہ صحیح آپشن اور صحیح متبادل آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ سوال نمبر 16 دیکھیے کیا پوچھا ہے، اردو نثر میں سادہ نثر نویسی کو کس نے رواج دیا؟ آپشن اے سر سید، بی شبلی، سی حالی، ڈی نذیر احمد۔ اس کا صحیح آپشن اے یعنی سر سید ہے۔ سوال نمبر 17 ہے، آیات جاوید کے مصنف کون ہیں؟ آپشن اے شبلی، بی حالی، سی نذیر احمد، ڈی محمد حسین آزاد ہے۔ سوال نمبر 18 ہے، سر سید کہاں مدفون ہے؟ آپشن اے دہلی، بی علی گڑھ، سی لکھنؤ، ڈی حیدرآباد۔ صحیح آپشن بی یعنی علی گڑھ ہے۔ سوال نمبر 19 ہے، ڈاکٹر عبد المغنی کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ آپشن اے پٹنہ، بی گھر پر، سی بنارس، ڈی جہان آباد۔ صحیح آپشن بی یعنی گھر پر ہے۔ سوال نمبر 20، نصاب میں شامل ادب کی پہچان کیا ہے؟ آپشن اے افسانہ، بی نظم، سی مضمون، ڈی انشائیہ۔ صحیح آپشن سی یعنی مضمون ہے۔
सवाल नंबर 21 है, हमारे निसाब में शामिल कौन सा मजमून भीमराव अंबेडकर से मुताल्लिक है? ऑप्शन ए आलमी हिद्दत, बी रियाज, सी हिंदुस्तानी आइन के मेहमान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी आर्यभट्ट और त्रिगना। सही ऑप्शन सी यानी हिंदुस्तानी आइन के मेहमान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। सवाल नंबर 22 है, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन है 1890, बी 1891, सी 1892, डी 1893। सही ऑप्शन डी यानी 1891 है। सवाल नंबर 23 है, सिल्वर किंग किसका ड्रामा है? ऑप्शन ए इम्तियाज अली ताज, बी आगा हश्र कश्मीरी, सी मोहम्मद मुजीब, डी हबीब तनवीर। सही ऑप्शन बी यानी आगा हश्र कश्मीरी। सवाल नंबर 24 है, आगा हश्र कश्मीरी का ताल्लुक किस सिर्फ से है? ऑप्शन ए शायरी, बी ड्रामा, सी अफसाना, डी तनकीद। सही ऑप्शन बी यानी ड्रामा है। सवाल नंबर 25 है, सूरज ग्रहण का ऐसा वाकया है? ऑप्शन ए साइंसी, बी मजहबी, सी जोग्राफियाई, डी तारीखी। हमारे हिसाब से सही ऑप्शन सी जोग्राफियाई होना चाहिए। सवाल नंबर 26 है, चांद किसका तवाफ करता है? ऑप्शन ए जमीन, बी सूरज, सी मुश्तरी, डी उतारिद। सही ऑप्शन ए यानी जमीन है। सवाल नंबर 27 है, नाविल तौबतुन नुसूर के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन ए नदीर अहमद, बी शरर लखनवी, सी हादी रुस्वा, डी सरशार। सही ऑप्शन ए यानी नदीर अहमद है। सवाल नंबर 28 है, नदीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नाविल लिखे? ऑप्शन ए मुसलमानों के, बी बेटों के, सी बेटियों के, डी गरीबों के। सही ऑप्शन बी यानी बेटों के। किताब में बच्चों के लिए लिखा हुआ है, बच्चों और बेटों दोनों एक ही तरह के अल्फाज हैं। सवाल नंबर 29 है, उर्दू में खतूत का सिलसिला किसने शुरू किया? ऑप्शन ए मीर तकी मीर, बी ख्वाजा मीर दर्द, सी मिर्जा गालिब, डी दाग दहलवी। सही ऑप्शन सी मिर्जा गालिब है। सवाल नंबर 30 है, गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए दिल्ली, बी आगरा, सी फैजाबाद, डी लखनऊ। सही ऑप्शन बी आगरा है। सवाल नंबर 31, मकतूब शहबाज में बुशरा कौन थी? ऑप्शन ए बेटी, बी बीवी, सी माँ, डी बहन। सही ऑप्शन ए यानी बेटी है। सवाल नंबर 32, शहबाज का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए अब्दुल शकूर, बी अब्दुल वदूद, सी मोहम्मद अब्दुल गफूर, डी अब्दुल करीम। सही ऑप्शन सी यानी मोहम्मद अब्दुल गफूर है। सवाल नंबर 33, मेहदी अफादी उर्दू और अंग्रेजी के अलावा किस जबान में महारत रखते थे? ऑप्शन ए हिंदी, बी अरबी, सी फारसी, डी संस्कृत। सही ऑप्शन सी यानी फारसी है। सवाल नंबर 34, मकबूल अहमद समदानी मेहदी अफादी के कौन थे? ऑप्शन ए दोस्त, बी सब भाई, सी वालिद, डी चचा। सही ऑप्शन ए यानी दोस्त थे। सवाल नंबर 35, फैयाद रिफात का ताल्लुक किस शुबा से था? ऑप्शन ए तदरीस से, बी ऑल इंडिया रेडियो से, सी सहाफत से, डी तनकीद से। सही ऑप्शन बी यानी ऑल इंडिया रेडियो से। सवाल नंबर 36, किसी खास मौजू पर दो आदमी की गुफ्तगू को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मुबाहजा, बी मुनाजरा, सी इंटरव्यू, डी सवाल जवाब। सही ऑप्शन सी यानी इंटरव्यू। सवाल नंबर 37 है, चकबस्त की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है? ऑप्शन ए इंडिया गेट, बी हम नौजवां है, सी मनादिर फितरत या मनादिर कुदरत, डी खरा डिनर। सही ऑप्शन सी यानी मनादिर फितरत या मनादिर कुदरत। किताब में मनादिर कुदरत लिखा हुआ है। सवाल नंबर 38 है, देहरादून किस सूबा का सदर मकाम है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी हरियाणा। सही ऑप्शन सी यानी उत्तराखंड है। किताब में लफ्ज उत्तरांचल लिखा हुआ है और यहाँ उत्तराखंड लिखा हुआ है, एक ही चीज के दो नाम है। सवाल नंबर 39 है, जगन्नाथ आजाद की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है? ऑप्शन ए मनादिर कुदरत, बी इंडिया गेट, सी हम नौजवां है, डी परवेज शाहिदी। सही ऑप्शन बी इंडिया गेट है। सवाल नंबर 40 है, जगन्नाथ आजाद तकसीम मुल्क के बाद दिल्ली कब आए? ऑप्शन ए 1947, बी 1948, सी 1949, डी 1950। सही ऑप्शन है यानी 1947 है। सवाल नंबर 41, परवेज शाहिदी की वफात किस बीमारी से हुई? ऑप्शन ए प्लेग, बी मरज तनफ्फुस यानी दम्मा, सी टीबी, डी सरतान। सही ऑप्शन बी यानी मरज तनफ्फुस है। सवाल नंबर 42 है, तसलीस हयात किसका मजमुआ है? ऑप्शन ए अख्तरुल ईमान, बी परवेज शाहिदी, सी निदा फादली, डी मोहम्मद जाफरी। सही ऑप्शन बी यानी परवेज शाहिदी है। सवाल नंबर 43 है, नज्म बिजली का खंबा किस तरह की नज्म है? ऑप्शन ए पाबंद नज्म, बी नज्म मुअर्रा, सी आजाद नज्म, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन सी है यानी आजाद नज्म है। सवाल नंबर 44 है, निदा फादली की शोहरत किस तरह के शायर की है? ऑप्शन ए गजल गो, बी जदीद नज्म निगार, सी मरसिया निगार, डी मसनवी निगार। सही ऑप्शन बी यानी जदीद नज्म निगार है। सवाल नंबर 45 है, फिल्मी सनअत में निदा फाजली किस हैसियत से वाबस्ता थे? ऑप्शन ए नाबिल निगार, बी अफसाना निगार, सी नगमा निगार, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन सी यानी नगमा निगार है। सवाल नंबर
46 है खड़ा डिनर क्या है? ऑप्शन ए मज़ाहिया नज़्म, बी मसनवी, सी गजल, डी रुबाई। सही ऑप्शन ए यानी मज़ाहिया नज़्म है। सवाल नंबर 47 है सैयद मोहम्मद जाफरी का ताल्लुक किस मुल्क से है? ऑप्शन ए हिंदुस्तान, बी ईरान, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। सही ऑप्शन सी पाकिस्तान है। सवाल नंबर 48 है जिस नज़्म में किसी मरने वाले पर गम का इजहार किया जाए उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कसीदा, बी मरसिया, सी मसनवी, डी गजल। सही ऑप्शन बी मरसिया है। सवाल नंबर 49 है मिर्जा गालिब का लक़ब क्या था? ऑप्शन ए मिर्जा नौशा, बी मिर्जा अंशा, सी मिर्जा फखर, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन ए मिर्जा नौशा है। सवाल नंबर 50 है शामिल निसाब नज्म ज़हर इश्क का ताल्लुक किस सिल्फ शायरी से है? ऑप्शन ए मरसिया, बी मसनवी, सी कसीदा, डी मुसद्दस। सही ऑप्शन बी मसनवी है। सवाल नंबर 51 उर्दू की पहली मसनवी का नाम बताइए। ऑप्शन ए सहरुल बयान, बी ज़हर इश्क, सी फरेब इश्क, डी कुदम राव पेदम राव। सही ऑप्शन डी यानी कुदम राव पेदम राव है। सवाल नंबर 52 है बकौली का महबूब कौन था? ऑप्शन ए ताजुल मुलूक, बी ज़ैनुल मुलूक, सी आइनुल मुलूक, डी नज़ीरुल मुलूक। सही ऑप्शन ए यानी ताजुल मुलूक है। सवाल नंबर 53 नसीम की मशहूर मसनवी का नाम क्या है? ऑप्शन ए सहरुल बयान, बी गुलजार नसीम, सी सोज़े इश्क, डी ज़हर इश्क। सही ऑप्शन बी यानी गुलजार नसीम है। प्यारे बच्चों पूरे इत्मीनान और तसल्ली से पूरे वीडियो को देखिए, इंशाअल्लाह आपको सही सही मुतबादिल सही सही ऑप्शन मालूम हो जाएगा। तो सवाल नंबर 54 देखिए क्या पूछा है। मुसहवी का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए आसिफ हमदानी, बी गुलाम हमदानी, सी फायज हमदानी, डी साकिब हमदानी। सही ऑप्शन बी यानी गुलाम हमदानी था। सवाल नंबर 55 है शामिल निसाब मसनवी जज्बा इश्क के शायर कौन थे? ऑप्शन ए मुसहवी, बी जुरात, सी नासिक, डी आतिश। सही ऑप्शन ए यानी मुसहवी है। सवाल नंबर 56 है मुबारक अजीमाबादी उर्दू के साथ किस जबान में शायरी करते थे? ऑप्शन ए अरबी, बी हिंदी, सी फारसी, डी अंग्रेजी। सही ऑप्शन सी यानी फारसी है। सवाल नंबर 57 उर्दू शायरी में मुबारक के उस्ताद कौन थे? ऑप्शन ए मोमिन, बी दाग दहलवी, सी आतिश, डी राशिद अजीमाबादी। सही ऑप्शन बी यानी दाग दहलवी है। सवाल नंबर 58 है अहमद फराज बुनियादी तौर पर किस मिजाज के शायर थे? ऑप्शन ए रूमानी, बी इरफानी, सी हकीकत पसंद, डी इश्तराकी। सही ऑप्शन ए यानी रूमानी है। सवाल नंबर 59 है हज़रत नईम का सिलसिला नसब किस सहाबी तक पहुंचता है? ऑप्शन है हजरत अबू बकर, बी उमर फारूक, सी हजरत उस्मान गनी, डी हजरत अली। सही ऑप्शन डी यानी हजरत अली है। सवाल नंबर 60 है निसाब में शामिल हसन नईम की पहली गजल कितने अशआर पर मुश्तमिल है? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। सही ऑप्शन ए यानी 5 है। सवाल नंबर 61 है इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या था? ऑप्शन है इरफान अहमद सिद्दीकी, बी गुफरान अहमद सिद्दीकी, सी इमरान अहमद सिद्दीकी, डी फुरकान अहमद सिद्दीकी। सही ऑप्शन है यानी इरफान अहमद सिद्दीकी है। सवाल नंबर 62 है मुलाजमत के बाद इरफान सिद्दीकी कहाँ सुकूनत पजीर हुआ? ऑप्शन ए इलाहाबाद, बी लखनऊ, सी मुरादाबाद, डी फर्ख आबाद। सही ऑप्शन बी यानी लखनऊ है। सवाल नंबर 63 है शामिल निसाब दोहे के शायर कौन है? ऑप्शन है फिराक गोरखपुरी, बी अख्तर गोरखपुरी, सी जफर गोरखपुरी, डी हसन गोरखपुरी। सही ऑप्शन सी यानी जफर गोरखपुरी है। सवाल नंबर 64 है सच्चाई या जफर गोरखपुरी का कैसा मजमूआ है? ऑप्शन है अखलाकी, बी बच्चों के लिए, सी मजहबी, डी सियासी। तो सवाल के अंदाज से मालूम होता है कि इसमें मवाद के एतबार से सवाल हो रहा है, लिहाजा मवाद के एतबार से अगर सवाल हो तो सही ऑप्शन ए यानी अखलाकी होगा। सवाल नंबर 65 सलाम मछली शहरी बुनियादी तौर पर किस सिल्क के शायर थे? ऑप्शन ए गीत, बी दोहे, सी गजल, डी मरसिया। सही ऑप्शन ए यानी गीत है। सवाल नंबर 66 है उर्दू किस तहजीब की जबान है? ऑप्शन ए मुश्तरका तहजीब, बी दक्कनी तहजीब, सी मगरबी तहजीब, डी बंगला तहजीब। सही ऑप्शन ए यानी मुश्तरका तहजीब है। सवाल नंबर 67 गोपीनाथ क्या था? ऑप्शन ए अखबार का मुदीर, बी शायर, सी अफसाना निगार, डी मुअल्लिम। सही ऑप्शन ए अखबार का मुदीर है। सवाल नंबर 68 बातुर के किनारे किस जबान की कहानी है? ऑप्शन ए आसामी, बी बंगला, सी गुजराती, डी मलयालम। सही ऑप्शन सी यानी गुजराती है। सवाल नंबर 69 है कर्नाटक की जबान क्या है? ऑप्शन ए कन्नड़, बी पंजाबी, सी गुजराती, डी आसामी। सही ऑप्शन ए यानी कन्नड़ है। सवाल नंबर 70 है बांग्ला जबान किस सूबा में बोली जाती है? ऑप्शन ए आसाम, बी बंगाल, सी उड़ीसा, डी पंजाब। सही ऑप्शन बी यानी बंगाल है। प्यारे बच्चों यहाँ से अक्सर सवाल ग्रामर और कवायद से मुताल्लिक है। ग्रामर और कवायद से मुताल्लिक मैंने हाल ही में 2 रोज पहले वीडियो डाला था जो सवाल जवाब के नमूने के साथ था। अगर आपने देखा होगा तो बिल्कुल 100% सही आपका जवाब बना होगा, पर देख लीजिए कि आपका सवाल कहाँ तक सही बन सका है। सवाल नंबर 71 है अबू हनीफा किस तरह का नाम है? ऑप्शन ए लक़ब, बी तखल्लुस, सी खिताब, डी कुनियत। सही ऑप्शन डी है यानी कुनियत है। सवाल नंबर 72 है अबू बकर रोजाना मदरसा पढ़ने जाता है, इस जुमला में अबू बकर क्या है?
آپشن اے اس میں مفعول، بی مضاف، سی صفت، ڈی اس میں فاعل۔ اس میں فاعل کے بجائے اگر صرف فاعل ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا، اس لیے کہ اس میں فاعل کا مطلب ہے کہ وہ مشتق ہی سے ہوگا، اور فاعل کا مطلب ہے کہ جو کام کرنے والے کو بتائے، خواہ وہ اس میں مشتق سے بنا ہو یا جامد ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہاں ابو بکر جامد ہے لہذا فاعل زیادہ بہتر ہوتا۔ سوال نمبر 73 ہے، ذیل میں اس میں مصغر کون ہے؟ آپشن اے کتاب، بی باغیچہ، سی ڈبہ، ڈی کرسی۔ صحیح آپشن بی یعنی باغیچہ ہے۔ سوال نمبر 74 ہے، ذیل میں اس میں ظرف کون ہے؟ آپشن اے اسکول، بی کتاب، سی قلم، ڈی ٹوپی۔ صحیح آپشن اے یعنی اسکول ہے۔ سوال نمبر 75 ہے، 2 دن بعد امتحان ہوگا، یہ زمانہ کی کون سی قسم ہے؟ آپشن اے ماضی، بی مستقبل، سی حال، ڈی ماضی۔ صحیح آپشن بی یعنی مستقبل ہے، بعض لوگ اس کو مستقبل پڑھتے ہیں جو صحیح نہیں ہے، صحیح لفظ مستقبل ہے۔ سوال نمبر 76 ہے، اسپتال کیا ہے؟ آپشن اے اس میں آلہ، بی صفت، سی اس میں ظرف، ڈی حاصل مصدر۔ صحیح آپشن سی یعنی اس میں ظرف ہے۔ سوال نمبر 77 ہے، وکیل کی جمع کیا ہوگی؟ آپشن اے وکالت، بی وکلا، سی موکل، ڈی متوکل۔ اس کا صحیح آپشن بی یعنی وکلا ہے۔ سوال نمبر 78 ہے، با معنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے کلمہ، بی کلام، سی کلیم، ڈی کمال۔ صحیح آپشن اے یعنی کلمہ ہے۔ سوال نمبر 79 ہے، باطن کی ضد کیا ہوگی؟ آپشن اے بطن، بی ظاہر، سی باطنی، ڈی ظاہری۔ صحیح آپشن بی یعنی ظاہر ہے۔ سوال نمبر 80 ہے، کس فعل میں حال اور مستقبل دونوں کے معنی پائے جاتے ہیں؟ آپشن اے حال، بی ماضی، سی مضارع، ڈی مستقبل۔ صحیح آپشن سی یعنی مضارع ہے۔ سوال نمبر 81 ہے، زمانہ کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ آپشن اے 2، بی 3، سی 4، ڈی 6۔ صحیح آپشن بی یعنی 3 ہے۔ سوال نمبر 82 ہے، مہمل لفظ کسے کہتے ہیں؟ آپشن اے جس کا معنی ہو، بی جس کا معنی نہیں ہو، سی جس کا معنی آسان ہو، ڈی جس کا معنی مشکل ہو۔ صحیح آپشن بی یعنی جس کا معنی نہیں ہو ہے۔ سوال نمبر 83 ہے، ذیل میں الف مقصورہ کس لفظ میں ہے؟ آپشن اے اگر، بی عام، سی آدمی، ڈی آدم۔ صحیح آپشن اے یعنی اگر ہے۔ سوال نمبر 84 ہے، ذیل میں نون غنہ والے لفظ کی نشاندہی کیجیے۔ آپشن اے آنگن، بی آمدنی، سی پانی، ڈی رانی۔ صحیح آپشن اے یعنی آنگن ہے۔ سوال نمبر 85 ہے، ایک حرف کو 2 بار پڑھنے کی علامت کا کیا نام ہے؟ آپشن اے تنوین، بی مد، سی تشدید، ڈی حرکات۔ صحیح آپشن سی یعنی تشدید ہے۔ سوال نمبر 86 ہے، درج ذیل میں سابقہ والے لفظ کی نشاندہی کیجیے۔ آپشن اے باغبان، بی پاندان، سی دکاندار، ڈی لا علم۔ صحیح آپشن ڈی یعنی لا علم ہے۔ سوال نمبر 87 ہے، درج ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ آپشن اے نعمت، بی رحمت، سی شہر، ڈی قیامت۔ صحیح آپشن سی یعنی شہر ہے۔ سوال نمبر 88 ہے، تازہ ہوا میں ہوا کیا ہے؟ آپشن اے موصوف، بی صفت، سی فعل، ڈی ضمیر۔ صحیح آپشن اے یعنی موصوف ہے۔ سوال نمبر 89 ہے، عبد کا ہمسود کیا ہے؟ آپشن اے عرب، بی عبد، سی ارض، ڈی عرض۔ صحیح آپشن بی یعنی عبد ہے۔ سوال نمبر 90 ہے، ذیل میں اس میں اعلیٰ کی نشاندہی کیجیے۔ آپشن اے ندی، بی کتاب، سی چاقو، ڈی گھر۔ صحیح آپشن سی یعنی چاقو ہے۔ سوال نمبر 91 ہے، پانی پھرنا سے کیا مراد ہے؟ آپشن اے امید ختم ہونا، بی امید بھر ہونا، سی پانی ختم ہونا، ڈی پانی بھرنا۔ صحیح آپشن اے یعنی امید ختم ہونا ہے۔ سوال نمبر 92 ہے، جملہ مکمل کیجیے۔ میں قرآن پڑھتا ڈیش ڈیش ڈیش۔ آپشن اے ہوں، بی ہے، سی ہو، ڈی ہے۔ صحیح آپشن ہوں ہے یعنی میں قرآن پڑھتا ہوں ہوگا۔ سوال نمبر 93، وہ جا رہا ہے کون صیغہ ہے؟ آپشن اے واحد غائب، بی جمع غائب، سی واحد حاضر، ڈی جمع حاضر۔ صحیح آپشن اے یعنی واحد غائب ہے۔ سوال نمبر 94، سابقہ تلاش کیجیے۔ آپشن اے خرد مند، بی دانش مند، سی شفا خانہ، ڈی ذی شعور۔ صحیح آپشن ڈی یعنی ذی شعور ہے۔ سوال نمبر 95، حمد کا مترادف کیا ہوگا؟ آپشن اے ثنا، بی نعت، سی عقیدت، ڈی بندگی۔ صحیح آپشن اے یعنی ثنا ہے۔ سوال نمبر 96 ہے، ذیل میں اس میں نکرہ کون ہے؟ آپشن اے پٹنہ، بی گیا، سی مظفر پور، ڈی شہر۔ صحیح آپشن ڈی یعنی شہر ہے۔ سوال نمبر 97 ہے، گھر جاؤ کون سا جملہ ہے؟ آپشن اے امریہ، بی ندائیہ، سی فجائیہ، ڈی سوالیہ۔ صحیح آپشن اے یعنی امریہ ہے۔ سوال نمبر 98 ہے، کاشف کھیل رہا ہے، اس جملے میں کاشف کیا ہے؟ آپشن اے فعل، بی فاعل، سی مفعول، ڈی فعل ناقص۔ صحیح آپشن بی یعنی فاعل ہے۔ سوال نمبر 99، ماضی ناتمام کی مثال کون ہے؟ آپشن اے وہ آیا ہوگا، بی وہ آتے تھے، سی وہ آیا تھا، ڈی وہ آ چکا ہے۔ صحیح آپشن بی یعنی وہ آتے تھے ہے۔ سوال نمبر 100 ہے، درج ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ آپشن اے رحمت، بی صحت، سی جہنم،
دی جنت صحیح آپشن سی ہے، یعنی جہنم ہے، یعنی جہنم مذکر ہے۔ اس کے ثبوت اور دلیل کے لیے یہ شعر یاد رکھنی چاہیے کہ کسی شاعر نے کہا ہے، اللہ رے جہنم کیا اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ امید ہے کہ ہمارا یہ تحقیقی ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہوگا اور آپ کو اپنا صحیح آپشن صحیح متبادل معلوم ہو گیا ہوگا تو اپنے دوستوں تک بھی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، اور اگر کوئی دقت اور پریشانی ہو تو ضرور کامنٹ کیجئے، اور اسی طرح کی قیمتی ویڈیو کے لیے ہمارے ندوی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ فقط والسلام، اللہ حافظ۔